when I was tempting to go towards politics, he said, don't go there, you have something that I will suggest you to go further with. And he introduced me with one movement that has been started some 35 years back. That was लोक विज्ञान चळवळ. तुम्ही सगळ्यांनी जर ऐकलं असेल त्याचं नाव. तर people science movement, which has been initially initiated by Baba Amte, and then various other people joined, and so I attended many workshops of Lok Vigyan Chawal, and the natural curiosity made me to see something about the universe, of the world and the environment. Okay, so that's why in that capacity I am here. So all of you are learned people, and I don't consider myself as that. Okay, so please bear with me today for whatever time that has been given to me to speak. Right? Yes, sir. तो भी आपकी इजाजत लेके शुरू करता हूँ. शायद कुछ वाहियात बातें कहूँगा तो बुरा मत मानना, बच्चा समझ के छोड़ दे. Okay, right. So I said, somebody said me that you are an independent practitioner of ecological research, restoration and rejuvenation. I said it appears nice, so I will take that. So somebody has given me that label, and I am very proudly taking that label. So on the occasion of Ozone Day today, okay, so much have been established by the speakers, the advantage of its existence and the impacts of non-existence of the ecology. It is already exists and studied in the domain of academics and by experts. So that is not my purview at all. I don't have any say in that matter. Okay, so it is great that I should not speak about it. Neither हेच काढून तोंडावर पडायची वेळ यायची, तर तसं मी काही करणार नाही आहे. तर लोकांनी सगळ्या सांगितलं आहे आणि त्याबद्दल बोलून झालं आहे. सरांचा आता अतिशय एक उत्कृष्ट आणि अतिशय इन्फॉर्मेटिव्ह प्रेझेंटेशन आपण बघितलं आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच सर फॉर दॅट. तर त्याबद्दल मी काहीच बोलणार नाही. परंतु सो वी आर गोइंग टू विजिट अ क्रिटिकल आस्पेक्ट अबाउट द सनलाइट विच पासेस थ्रू द ओझोन लेयर and how that is important and how it protects the aquatic ecology on the planet. We are going to look at that. Okay, so जे मला म्हणायचं आहे ते सगळं मी इथे लिहून आणलं आहे, such that all people will connect. Okay, what I am talking about and what is the intention why I am here. Right. So all natural water bodies. I am mainly going to speak about the natural water bodies. In fact, I have my hands are shaking because there is one person over here who is a master in that field, and to open my mouth would be a little arrogance on my part, but sir, please bear with me. Okay, Sandeep sir is there. So the much concerned and stressed matter worldwide. If we see everywhere in the world, the natural water bodies is a much concerned and stressed matter everywhere. We are reading in newspapers and we are watching the news everywhere, and आपल्याला माहिती आहे की सगळीकडे भरपूर काय रोज दर 15 दिवसाला पंचगंगेची बातमी येते. संदीप चोडणकर सरांचं नाव येतं पेपरमध्ये. सर असे म्हणाले किंवा असं केलं पाहिजे तसं केलं पाहिजे असं बरेच उपाय सगळे लोक बोलतात. पण मला वाटत नाही त्याच्या पुढं ती गाडी कुठे सरकते आहे. आपण सगळेच जण एका पॉईंटला आलो की आपल्याला काय करायचं माहिती. Water. First we'll get what is water actually. आपल्या फिलॉसॉफी मध्ये त्याला काय म्हणतात आणि मॉडर्न सायन्स मध्ये त्याला काय म्हणतात. ओके, सो ॲज पर इंडियन फिलॉसॉफी वॉटर इज रिलेटेड ॲज लाईफ. भारतातल्या सगळ्या भाषांमध्ये पाण्याला जीवन असं नाव आणि त्या फक्त भारतातल्याच भाषांच्या मध्ये, कारण ते आपल्या भारतीय फिलॉसॉफीमध्येच आहे. बाकी जगभरामध्ये माहीत नाही. पण मॉडर्न सायन्स जे आहे दॅट कन्सिडर्ड वॉटर ॲज H2 ओनली. ओके, ॲज अ डेड एलिमेंट ॲज एनी अदर एलिमेंट. म्हणजे कुठलेही रसायन असो किंवा इतर कुठले घटक निसर्गातले असो ते जसे निर्जीव आहेत असं मानलं गेलं. दगड किंवा तसंच पाणी असंही मानलं. त्याच्यात जीवन आहे असं मॉडर्न सायन्समध्ये ते लोक तितका जास्ती कन्सिडर नाही करत. त्यांना माहिती आहे की पाण्यामध्ये काय घटक आहेत काय नाही सगळं आहेत माहिती आहे ना. तरी पण आपण जसा विचार करतो इंडियन फिलॉसॉफीमध्ये तसा विचार मॉडर्न सायन्समध्ये केला जात नाही. त्यामुळं पाण्यावरती कुठलीही ट्रीटमेंट करायची झाली तर ते फिजिकल ऑब्जेक्ट आहे असं समजून केली जाते, जीवन आहे असं समजून केली जाते.
जी आपल्याकडे म्हणजे भारतामध्ये गेली हजारो वर्ष नॅचरली प्रॅक्टिस्ड आहे आणि निसर्गानुरूप ती निसर्गाच्या साह्यानेच त्याचं रिज्युनेशन किंवा रिस्टोरेशन जे असतं ते होत असतं, ते आपण पाहूया. सो in a drop of or 1 milliliter of natural water we can find over 1 million microorganisms. पाण्याचा तो एक अविभाज्य भाग आहे. पाणी म्हणजेच ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, ते इनसेपरेबल आहे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपण काय केलंय, सध्या जे बॉटल वॉटर जे मिळतं ते बॉटल वॉटर की ज्याच्यामध्ये ते निर्जंतुक करणे असा एक प्रक्रिया आहे, त्याच्यामध्ये सगळे अलाइव्ह एलिमेंट्स जे आहेत पाण्यातले ते सगळे मारून टाकले जातात. आपल्या घरामध्ये जशी यंत्रसंख्या आपण बसवली आणि जे पाणी विरहित पाणी जे आहे ते आपण जीवन विरहित पाणी जे आहे ते आपण पितो. जेव्हा की आपल्या शरीरामध्ये 70% पाणी आहे आणि वी हॅव इन दॅट 70% वॉटर अप्रॉक्सिमेटली 39 ट्रिलियन्स ऑफ मायक्रोसेल्स आर इन आवर बॉडी अँड ईच सेल रिक्वायर those microorganisms, those we find in water, to have our body function naturally. तर त्या सेल्समध्ये ते जर ते जर सूक्ष्म जीवजंतू जे आहेत पाण्यातले ते जर त्यांचं सहाय्य जर त्या सेल्सना नाही मिळालं तर आपल्या शरीराचं फंक्शन सुद्धा नैसर्गिकरित्या होत नाही. आपण आजारी पडतो किंवा आपण पटकन म्हणतात त्याला व्हायरल इन्फेक्शनला आपण प्रोन असतो. याचं कारण असं की हे पाणी सध्या आपण खूप कमी पितोय की जे नैसर्गिक पाणी आहे आणि जे आपण फिल्टर केलेलं किंवा निर्जंतुक केलेलं बॉटल्ड वॉटर पिण्यामुळं आपली प्रतिकारशक्ती दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. भारतामध्ये हे प्रमाण खूप कमी आहे, पण कुठलाही फॉरेनर जर इंडियात आला तर पहिल्या दिवशी हमखास त्याचं पोट बिघडेल. त्याचं कारण त्यांच्या जन्मापासून ते फक्त बॉटल्ड वॉटर पितात. म्हणजे मला आठवतं आहे की मी एका अमेरिकन कंपनीत जॉब करत होतो काही वर्ष. मला बॉस नेहमी तिकडे यायचा तर त्याच्यासाठी मला ते पाणी टेस्ट करून ठेवायला लागायचं अगोदर की ते बॉटल्ड वॉटर कुठलं पिणार आहे, त्याची हे कुठली, त्याचा ब्रँड कुठला, तो दर्जा कुठला, ते तयार करून मला त्याला द्यायला लागायचं. आणि तो इतका शौकीन माणूस होता की त्याला भारतामध्ये वेगवेगळे पदार्थ दिसायचे खाण्यासारखे. मी त्याला सांगायचो, बाबा तुला हात जोडतो, माझं काम तू वाढवू नकोस, तुला खाण्यासाठी हे नाही आहे म्हणून मी त्याला सांगायचं. पण गोष्ट अशी आहे की हे आणि आहे म्हणजे या नैसर्गिक पाण्यामध्ये हे जीवजंतू सापडतात ते आपल्या शरीराला आवश्यक असलेले असतात. ओके, आणि ते जर आपल्या शरीरात पोचले नाही तर आपली प्रतिकारशक्ती कमी व्हायचं काम असतं. तर पाण्याचं साधारणपणे हा एक गुणधर्म आहे. दुसरी गोष्ट, the existence of high rich aquatic ecology in the water body is considered as the property of the water is natural. म्हणजे कुठल्याही नैसर्गिक पाणवठ्यामध्ये किंवा वॉटर बॉडीमध्ये हे कंटेंट जर पर्याप्त नसेल, ऑप्टिमम नसेल, तर ते पाणी प्रदूषित जसं झालं असं म्हणायला हरकत नाही. किंवा ते पर्याप्त ते इतकं असेल तर त्या पाण्याची प्रॉपर्टी नैसर्गिक आहे आणि सर्व सजीवांना पिण्यायोग्य ते पाणी आहे, वापरण्यायोग्य ते पाणी आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. ओके, पण काय झालंय सध्या, सो हाऊ ॲक्वेटिक इकॉलॉजी सस्टेन्स इन नॅचरल वॉटर बॉडी. तर एक अतिशय सर्वमान्य चित्र आहे कुठल्याही पाणवठ्याचं आणि त्या पाण्यामध्ये ही ॲक्वेटिक इकॉलॉजी आहे. तुम्ही पाहाल तर मी मगाशी त्या सनलाईटचा उल्लेख केला सर, तर ओझोन लेअरमधून येणारा जो सनलाईट आहे तो पाण्यावरती पडल्यानंतर त्यातले जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम सूक्ष्म जीवजंतू जे आहेत त्यांना त्यांच्या वाढीसाठी सपोर्ट करणारं काय जर असेल तर सूर्यप्रकाश आणि हवेतला ऑक्सिजन. ओके, या दोन्हींच्यामुळे त्याचं प्रमाण जे आहे ते पर्याप्त पाण्यातलं राखलं जातं आणि हे सगळं नैसर्गिक वॉटर बॉडीमध्ये होतं. ओके, कारण ते पाणी उघड्यावरती असतं, सूर्यप्रकाशाखाली असतं आणि ते पाणी हवेत असतं. ओके, ऑक्सिजन आणि सूर्यप्रकाश त्याच्यामुळे ती संख्या जी असते ती पर्याप्त मेंटेन होते. ती संख्या वाढल्यामुळे त्या सूक्ष्मजीवावरती जगणारे इतर सूक्ष्मजीव जे आहेत त्याच्यामध्ये त्यांचं पॉप्युलेशन पर्याप्त असतं. त्यांचं पॉप्युलेशन असल्यामुळे छोट्या माशांचं त्यामध्ये यार असतो,
ते छोट्या माशांच्या मध्यम मासे, त्यानंतर मोठे मासे, आणि असं ही फूड चेन जी आहे हे कुठल्याही वॉटर बॉडीमध्ये, नैसर्गिक वॉटर बॉडीमध्ये मेंटेन होत असते आणि ते गेले हजारो वर्ष पृथ्वीवरती होत आले आहे. पण झालंय काय आता? तेच म्हटलं, व्हॉट हॅपन्ड इन द लास्ट सेंचुरी, इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन अँड मॉडर्नायझेशन, and which has caused massive amount of pollution everywhere, and the natural water bodies त्याच्यामधून सुटलेल्या नाही आहेत. आणि आपण ते कशा प्रकारे झाले ते बघूया. तर सोर्सेस ऑफ वॉटर पोल्युशन काय आहे? तर एक म्हणजे डोमेस्टिक, आपलं सगळ्याची ह्युमन एस्टॅब्लिशमेंट आहे, इकडे मानवी वस्ती आहे. आपल्याला इतके रोज जाहिरातींमधून उत्पादने येतात जी आपल्याला वापरायचं मोह होतो आणि आपण तो आवडू शकत नाही. आपण या महिन्याच्या किराण्यापेक्षा पुढच्या महिन्याच्या किराण्यामध्ये अजून काहीतरी 2-4 आयटम अधिक वाढलेले असतात की ज्याने प्रदूषण. त्यामुळे प्रदूषण हे डोमेस्टिक लेवलवरती होणारं प्रदूषण आहे ते कधीच कमी झालेलं आपण पाहिलेलं नाही आहे. आणि ते जर कमी व्हायचं असेल तर प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलनी काहीतरी ठरवायला पाहिजे. आणि मला असं वाटते की तो एक अतिशय खूप काळाचा प्रोग्राम आहे तो, आणि तो सगळ्यांचं प्रबोधून सगळे जेव्हा ते प्रदूषण करणं थांबवतील तेव्हाच ते पाणी प्रदूषित होणं वाचेल. सरांनी जसे मगाशी म्हटलं की 2070 इज अ 0 इयर, मला खरंच आनंद वाटला की कोणीतरी असा विचार करतो. ओके, दुसरे इंडस्ट्री. आता कुठलीही गोष्ट आपल्याला वस्तू पाहिजे म्हटलं उत्पादनं आली, त्याच्यातून होणारं जे इफ्लुएंट्स असतील किंवा इतर जे काय पाणीचं प्रदूषण होतं तो एक सोर्स आहे. त्याच्यानंतर ॲटमॉस्फेरिक म्हणजे वायू प्रदूषण होतंय, हवेचं प्रदूषण होतंय, आणि इतर खूप प्रकारच्या गोष्टी आहेत की ज्यामुळे प्रदूषण होतं. त्यानंतर नॅचरल प्रदूषण म्हणजे नैसर्गिक सुद्धा प्रदूषण होत असतं पाण्यामध्ये, ते पूर्वापार होत आहे, पण ते डील करायची ताकद वॉटर बॉडीजमध्ये होती. पण हे ॲडिशनल ज्या प्रदूषणाचे जे सोर्सेस आहेत त्याच्यामुळं पाणी, प्रत्येक नैसर्गिक पाणवठा जो आहे त्याचं आरोग्य धोक्यात आलेलं आहे. इम्पॅक्ट्स त्याचे काय आहेत तर डिपॉझिशन ऑफ स्लज. फर्स्ट इज डिपॉझिशन ऑफ स्लज ॲट अ वॉटर बेड. त्यानंतर इन्क्रीजिंग BOD, COD, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स एक्सेट्रा. देन मेजर प्रॉब्लेम इज ग्रोथ ऑफ वॉटर वीड्स सच एज हायसिंथ. आपण बघतोय मैलोन-मैल नदीमध्ये ते वॉटर हायसिंथ्स वाढलेले असतात, आणखी त्याची जलपर्णीचं लेअरच्या लेअर सगळ्यात मोठ्या तलावांमध्ये भारतभर पसरले आपण पाहतो. तर चॅलेंज काय आहे यामध्ये? आता चॅलेंज हा आहे की रिसरेक्शन म्हणजे जीवित करणं, पाणी पुनर्जीवित करणं, रिस्टोर करणं आणि रिज्युनेशन ऑफ नॅचरल वॉटर बॉडी, हा सगळ्यात मोठा चॅलेंज आहे. ते कसं करायचं हा एक मोठा प्रश्न सगळ्यांच्या समोर आहे. आणि वॉटर स्पेस, त्याच्यामुळे प्रचंड प्रमाणात वॉटर स्पेस सगळीकडे आहे. प्यायचं पाण्याचं दुर्भिक्ष आहे, किंवा पावसाळ्यामध्ये इतका पाऊस पडतो बदा की ते पाणी कुठे जातं आणि बरेचसे दरडी कोसळतात आणि बरेचसे डिस्ट्रक्शन करून निघून जातं. आणि जेव्हा उन्हाळ्यात पाणी हवं असतं तेव्हा पाणी प्यायलाही मिळत नाही. अशा आताची सध्याची वातावरणाबद्दलनंतरची स्थिती आहे. So as per Indian philosophy, water is considered as an alive element and it's subject of ecology. Okay? पाणी हा इकॉलॉजीचा सब्जेक्ट जास्त, पण त्याच्याही पेक्षा आपल्याकडं so it has been dealt by ecologically. Then so many conventions and beliefs exist in the domain of rejuvenation of natural water bodies. There are many conventions such as physical or mechanical. That is one of the convention. Another is chemical, and the third one is biological. तर सर पाण्याचा उपयोग मी इथे फक्त इंडस्ट्रियली किंवा असा नाही पाहत आहे. पाणी हे जीवन आहे असा कॉन्टेक्स्ट संदर्भ डोळ्यासमोर या गोष्टी आपली चर्चा सकाळी झाली की त्याला अनुषंगाने मी सांगतो. या तर सो ऑल मेथड्स आर नॉन इकॉलॉजी. म्हणजे जर बघितलं या सगळ्या फिजिकल, मेकॅनिकल किंवा आपलं जे काही मशिनरी वापरून करतो आपण किंवा पाण्याची उलथापालथ करतो बरीचशी, ती इकॉलॉजिकल नाही, ती मेकॅनिकल किंवा फिजिकल किंवा केमिकल आहे. तर केमिकलचा पाण्याशी तसा काही संबंध नाही आहे. पाण्यात कुठले तरी इलेमेंट्स मिसळले आणि ते नाहीसे करणे, त्याला ट्रीट करण्यासाठी आपण केमिकल वापरतो. म्हणजे पाण्याच्या प्रॉपर्टीमध्ये अजून ढवळाढवळ होतो, नैसर्गिक प्रॉपर्टीमध्ये अजून ढवळाढवळ होतो.
त्यानंतर बायोलॉजिकल म्हणजे ही एक अजून एक गोष्ट आहे, ती म्हणजे अशी आहे की एखाद्या ठिकाणी जर का रोगराई किंवा अशा व्हायरल गोष्टी जर वाढत आहेत, पाण्यामुळे जर आजार वाढतोय असं दिसतो, तर एक अशी टेक्नॉलॉजी आहे, बायोटेक्नॉलॉजिकली एक कल्चर बाहेर पाण्याच्या बाहेर डेव्हलप केलं जातं आणि ते पाण्यामध्ये रिलीज केलं जातं आणि त्या अर्थाने ते एक कल्चर आहे, ते तिथलं नेटिव्ह ॲक्वेटिक इकॉलॉजी नाहीशी करून तिथे एक नवीन हॅबिटॅट डेव्हलप करतं. पण ते सुद्धा हार्मफुल अशासाठी आहे कारण का प्रत्येक जिओग्राफिकल लोकेशन किंवा एन्व्हायरमेंटल लोकेशनचा इम्पॉर्टन्स असतो, त्याप्रमाणे तिथली नेटिव्ह ॲक्वेटिक इकॉलॉजी जी असते ती पाण्यावरती परिणाम करत असते. त्यात जर आपण कुठली फॉरेन बॉडी जर सोडली तर त्याचा इम्पॅक्ट परत रिव्हर्स होतो, इकॉलॉजिकच्या पलीकडे होतो. ओके, तर ऑल मेथड्स आर नॉन इकॉलॉजिकल असं मी म्हणतो, हे माझं विधान, माझं स्टेटमेंट. ओके, pollution is a main cause of deposition of high volume of sludge in all natural water bodies which further mix in the silt. Silt ही कुठे आहे, तो पाण्याच्या वॉटरमध्ये सिल्ट आहे. सिल्ट किंवा स्लज म्हणजे काय हे पण नंतर पाहू. So one of the prominent and commonly heard practiced treatment applied to the natural water bodies is desilting. तुम्ही पेपरात वाचला असेल, गाळ काढणे. या भाषेत बरेच आर्टिकल आलेत, बरेच लोक काय काय प्रयोग करत असतात. गाळ काढणे हे सर्व म्हणजे ते हास्यास्पद आहे खरं तर. गाळ काढणे हा विषय विच इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द मेकॅनिकल फिजिकल ट्रीटमेंट. ही एक फिजिकल ट्रीटमेंट आहे, याचा इकॉलॉजीशी काही संबंध नाही. ओके, मेकॅनिकल किंवा फिजिकल ट्रीटमेंट आहे, याचा पाण्याच्या आरोग्याशी किंवा इकॉलॉजीशी अर्थार्थी काहीही संबंध नाही. आता तुम्ही बघा मेकॅनिकल फिजिकल प्रोसेस, हे तुम्ही पाहत आहे, हे पोकलेन्स आहेत वॉटर बॉडीमध्ये सोडले आणि ते सगळा गाळ उचलून अगदी काठापासून तळापर्यंत जाऊन सगळ्या ज्या गोष्टी उपसून काढायचं त्यांचं काम चालू. तर हे पाहत आहे की पोकलेन लोडेड ऑन द राफ्ट अँड विच इज गोज इन टू द वॉटर अँड दॅट एक्सकॅव्हेट्स ऑल मटेरियल दॅट इज डिपॉझिटेड ॲट द बॉटम ऑफ द वॉटर बॉडी. हे पाहाल तर तुम्ही ड्रेजिंग ऑफ सक्शन पंप्स, एक ड्रेजिंग टूल आहे पुढे, ते जमीन ते पाण्यात जाऊन खरवडतं सगळं. ते खरवडून काढल्यानंतर तिथे जे स्लज निर्माण होतं ते सक्शन पंपनी सक केलं जातं आणि पुढे ते पाईपलाईननी आणि कुठेतरी नेऊन टाकलं जातं. तर हे जे पिक्चर्स आहेत हे जे मी स्वतः सर्वे केल्यानंतर केलेले आहेत, हा सोलापूर जवळ एक कंभर लेक नावाचा लेक आहे, छत्रपती संभाजी तलाव. तर त्या तलावावरती प्रचंड प्रमाणात हायसिंथ दरवर्षी दर 8 महिन्यांनी पूर्ण तलाव भरून जाईल. साधारणपणे 35-36 एकराचा तो तलाव आहे. त्या 35 एकराच्या तलावाभर हायसिंथ वाढलेलं असतं आणि ते दर 8 महिन्यांनी काहीतरी एक टेंडर निघतं आणि लोक असली काहीतरी मशीन्स टाकतात त्या पाण्यावठ्यामध्ये आणि कोट्यावधी रुपये खर्च करून हे असे उद्योग लोक करायचं काम करत असतात. प्रत्यक्षात त्याचा इकॉलॉजीशी काहीच संबंध. ओके, तर हे पाईपलाईननी इतरत्र नेऊन टाकतात. त्यानंतर दिस मेथडॉलॉजी इज मेनली अप्लाइड टू एक्सकॅव्हेट स्पेस फॉर वॉटर स्टोरेज इन द वॉटर बॉडी बाय रिमूव्हिंग द सिल्ट. एक गैरसमज आहे आपला की हे गाळ काढल्याशिवाय पाण्याचा साठा वाढणार नाही. बरोबर आहे, जे तुम्ही ढोबळ अर्थानं बघायला गेला तर पाण्यात काहीतरी साठलंय आणि ते काढलं की पाण्याचा साठा जास्त. पण आपल्याला माहिती आहे की पाऊस ज्या प्रमाणात पडतो किंवा ज्या प्रमाणात पूर येतो किंवा त्याचं नेमकं कारण आहे कारण काय आहे हे आपण कळत नाही. एक कारण हे आहे की सध्या पावसाचं हे बिघडलंय, तंत्र बिघडलंय आणि पाऊस ढगफुटीसारखा किंवा एका कमीत कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त पाऊस पडतो, त्यामुळे पाणी एकदम बदाबदा पडतं, ते पात्राच्या बाहेर, नदीच्या किंवा तलावाच्या बाहेर पडतं आणि इतरत्र ह्युमन इस्टॅब्लिशमेंटमध्ये किंवा इतर सगळीकडे पसरतं. ओके, तर हा एक प्रकार आहे आणि तो टाळण्यासाठी म्हणून डिसिल्टिंग करणं ही एक प्रोसेस सगळेजण रेकमेंड करतात. पण त्याच्या पाठीमागचं खरं कारण काय, त्याचा काय म्हणतात ते बघूया आपण. द डिफरन्स बिटवीन सिल्ट अँड स्लज. आता इथे आपण पाहूया, पाण्याच्या तळाशी सिल्ट असते म्हणजे गाळ असतो, जो नैसर्गिक गाळ असतो, आणि दुसरा असतो तो स्लज दॅट इज डिपॉझिटेड मायक्रो पार्टिक्युलेट ऑफ द मटेरियल. तर त्याच्यातलं डिफरन्स बघूया आपण. सिल्ट इज अ सॉलिड डस्ट लाईक सेडिमेंट दॅट वॉटर अँड विंड ट्रान्सपोर्ट and deposit. Silt is made up of rock and mineral particles
that are larger than clay but smaller than sand. Okay. Another is sludge. Sludge is a mud-like residue resulting from wastewater. Wastewater म्हटल्यावर तुम्हाला लक्षात येईल की किती प्रकारची wastewater पाण्यामध्ये. Combination of inorganic and organic particulate matter conveyed by sewage and industrial effluents and several other sources of pollution. Right? तुम्ही बघाल की या सिल्टमध्ये किंवा स्लजमध्ये काय काय प्रकार असतात. तर एक छोटासा डायग्राम आहे. हा ग्रॅव्हल म्हणजे या 2 mm आकाराचा बारीक खडक आहे. वाळू जी असते ती साधारण एवढी असते. सिल्ट जी असते तिचा अतिशय सूक्ष्म कण आहे. ग्रॅव्हल किंवा वाळूच्या कणाच्या अतिशय छोटा आहे आणि क्ले जो आहे तो त्याच्यापेक्षा काय या सगळ्या पाण्याच्या तळाशी ज्या घटक सापडतात त्याचं जर का साईज बघितला तर तो असा आहे. तर silt is a natural sediment component of soil. We found it in every water body, naturally building the weathered topsoil, suiting the aquatic ecosystem and establishing the link between aquifer. आता याबद्दल मी सांगतो लिंक बिटवीन aquifer म्हणजे काय ते. आणि स्लज तुम्ही हा प्रकार की अशी राड असते सगळी सर तुम्ही सांगत होता. Sludge is especially mixed with slow, biodegradable and inorganic particulate matter conveyed through sewage, urban rural agriculture, industrial waste, microplastic or degraded microplastic, air pollution, floating particulate, a mixture of solid particles and liquid droplets found in the air. या सगळ्या प्रकारातून हे sludge form. And anything we put into the water body which settles down, sometimes immediately and eventually. That is one more matter of sludge. And submerged in water, everything will start decay or decompose. If it is organic, it will decompose biologically, increasing DOD. And if it is inorganic, it will be decomposed chemically, increasing the CO. So this composition or decaying material is called sludge, which is a decaying material, not decomposing, decaying material, which chokes the withered topsoil of the water body. It blocks the groundwater's connection with the surface water body. Sludge is deposited or rather mixed into the silt at bottom of any polluting natural water body. Okay, so before coming to this point, let me create something over here. So आपल्याला माहिती आहे की नदी किंवा तलाव आता आपण जे जे पाहतो ज्याच्या काठावरती काय दिसतं मेनली कोल्हापुरात काय दिसतं तर एक तर भरपूर प्रमाणात ऊसाची शेती दिसते है ना किंवा ह्युमन एस्टॅब्लिशमेंट शहरं आहेत ती जागा जी आहे ती ताब्यात घेऊन तिथे मोठ्या मोठ्या इमारती उभारल्या गेल्या. म्हणजेच काय केलंय ही जी मगाशी सगळी जी मशीन्स बघितली ना आपण प्लेन